नमस्कार सांग माने आज आमे पढ़िबाकु जाउछंती भीमंक सिंहनाद रड़ी जहाकु रचना करिसंती आदिकवि सारला दास। तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिड़ा थिबा जणा जाए। से महाभारत, चंडीपुराण, विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना करी यशस्वी होइछंती। जो विषयटी भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी। महाभारत महासमरे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिसंती। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिबो बोली भगवान शिव अभिशाप देइथिले। सहदेवଙ୍କ मुखरू दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचि थिबार सूचना पाई भीम शिवଙ୍କ ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देबारू महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़रे आश्रय नैथिबा दुर्योधन महालक्ष्मींक बारण न मानी तांकू ठेली देई युद्धम देही डाकरा देई 70 भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवररू बाहरी आसिले। एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादनरे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मींक सांत्वना को आग्रह करी दुर्योधनक विरोचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भावे चित्रित होइछि। वर्तमान आमे कविता पाखकु जिबा। सहदेव बइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वरंकु सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। सहदेव होउचंती पंच पांडवंक मध्यरु जणे। तो से कौन कहिले हे स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ एटी श्रीकृष्ण श्रीकृष्णंकु से कहिले ईश्वरंकु सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। पवनर सुत अर्थात भीमसेन से जाइकी सिंहनाद मागंतु काहाकू ईश्वरंकु। ईश्वर अर्थात एटी शिवंकु। गोविंदे बइले जेबे यमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम। गोविंदे अर्थात श्रीकृष्ण गोविंद कौन कहिले ना जदि एमिति हेई पारिबो भीम तू मति भ्रम काहींकी होउचु। जदि एमिति हेई पारिबो कि शिवंक पाखरु सिंहनाद आनी आमे दुर्योधन को व्यास सरोवररू बाहर कराई पारिबा ताहले तो मति भ्रम काहींकी होउचु। एबे बहन तु विश्वनाथंकु सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर होउ बेग। इठी कौन कहले जदि एमिति हेई पारिबो ताहले तु एबे ही जाइकी विश्वनाथ विश्वरनाथ शिवंकु सिंहनाद मागी आण एवं कौन हब तार सेई रड़ीर नादरे मान गोविंद बाहर हेई जिबे बेग माने जल्दी शीघ्र शीघ्र से कोठारु बाहर हेबे ना व्यास सरोवररू से बाहरी जिबे। सेइथिपाई कौन कर ना शीघ्र जाइकी विश्वनाथंक पाखरु सिंहनाद तमे मागी आण। हे भीमसेन हे पवनर सुत। पवनर सुत काहींकी ना कुंती को बर मिलिथिला जेउ देवतांकु बरण करिवे तांको ठारू गोटे पुत्र जन्म हब। तो सेई भली हमर पवन देवतांको ठारू पुत्र जो मिलिथिला से होउचंती भीम। एठी कौन हला देख ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर। एक कथा जितेबले जानिले से भीमसेन जानिले कि मते शिवंक पाखरु सिंहनाद आनिबार अछि। से ध्यानेण चिंतिला ध्यान रे से चिंता कले शिवंकु। पांडव सुंदर अर्थात भीम भीम कौन कले ना ध्यान रे से चिंता कले शिवंकु। आसन कंपिला जे देवशूलधर शूलधर अर्थात जे त्रिशूल को धारण करती किए शिव शिवंकर आसन कंपी उठिला। सेमिति ध्यान कले तांको आसन कंपी उठिला। ध्यानेण जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बइले देवी सुणग पार्वती। आम्भंत सिंहनाद मागुअछि वीर भीमा तुम्भ विचार को किस जोगाई गौमा। एठी कौन है ना शिव बा पशुपति कौन जानिले ध्यान बल से जानिले कौन कहले देवी को देवी पार्वती को शुण शुण गो पार्वती
ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ବୀର ଭୀମସେନ ଆମକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆମେ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ ନା ଉପକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକାରୀ। ସେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇ ଉଦ୍ଧରି। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନା ମନରେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଯାହାର ତ୍ରିଲୋଚନ, ତମେ କ'ଣ କର ନା ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ। କାରଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ବ୍ରତୀ ଅଛ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କର ନା ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ତମେ କ'ଣ କର? ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ତ ଭୀମସେନଙ୍କର ସେଇ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଦାନନ୍ଦ। ସଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହେ। ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରିକୁଟିରୁ ତାଙ୍କର ସିଂହନାଦକୁ କାଢ଼ି କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ନା ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଚିରିକୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଠାରେ ମୁଣା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଣା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥାଏ, ଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇ ଯିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଏଇଠି ଶିବ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ହେ ସିଂହନାଦ, ତୁମେ ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ କ'ଣ କର? ତାଙ୍କର 3 ଘାନ୍ତି, 3 ଥର ଶବ୍ଦ ସହ୍ୟ କର। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜିଆନ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ? ସର୍ବ ଆଲୋକର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ 100 ଗୁଣ, ସତେ ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ତେଜବନ୍ତ। ତେଜ କିଏ? ସେଇ ସିଂହନାଦ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ। ଆକାଶରୁ ଆସିଲା। ଆକାଶରୁ ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ? ନା ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରରେ, ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କୂଳରେ ଆସିକି କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ସୁନ୍ଦର ଭୀମସେନ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମସେନଙ୍କର ହାତରେ ଆସିକି ସେ ଧରା ଦେଲା। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦ। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଭୀମସେନ କହିଲେ କାହାକୁ? ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ନିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳସୁଆ। ଆରେ ଆରେ ଅଳସୁଆ, ତୁ କାହିଁକି ଅଳସୁଆ ହେଉଛୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ? ଆରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ଅଳସୁଆ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ସେ କରରେ, ତାର ହାତରେ ଧରିକି ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଯେତେବେଳେ
ସିଂହନାଦରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ? ଗାଢ଼େ ବହୁତ ଜୋରରେ ସିଂହନାଦକୁ ବାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ? ବଜେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେପରି, ନଳିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ସେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୋଇଗଲା। ମେଦିନୀ କମ୍ପିଗଲା। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ବିଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକର। ଧାତିକର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର। ସେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲା, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ସେ କ'ଣ କଲା? ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗନ କରି, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଉଠିକି ବସିଗଲା, ଶୀଘ୍ର ବସିଲା। ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ଆଉ ଏକ ସେ ରଡ଼ି ଦେଲା ସିଂହନାଦରେ, ଆଉ ଏକ ରଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ଯୋଜନେ ହେଉଛି 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ? ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା ଫେରୁ। ପାତାଳପୁରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଣା। ଏଇଠି ଦେଖ ସର୍ପର ଫଣା ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେଣା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ମେରୁ ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ମେରୁ ପର୍ବତ ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଆଦିତ୍ୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ, ଆଉ କ'ଣ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦହଲି ଉଠିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସାଗର ଢେଉ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବଛସ୍ତଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି, ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜି ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାହୁ ପିଟି ରେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲା? ନା ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଡୋଳା ବୁଲାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏପରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା 2 ହାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବେନି ଭୁଜେ ମାନେ 2 ହାତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। କିଏ? କମଳା। କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କମଳା କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି, 2ଟି ରଡ଼ିରେ ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଲେ? ନା କମଳାଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ପେଲି ଦେଲା ବା ଠେଲି ଦେଇକି ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତୁ ପଳା, ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ତୁ ହଟିଯା କହିକି ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭ୍ରଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ହଁ ମୁଁ ପଳାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୋହର ଭ୍ରଚ୍ଛନା, ତୁ କେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୋତେ କହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର।
ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ, ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କମଳାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ ତୁ ପଳା, ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ତୁ ହଟିଯା, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାପରେ କମଳା କ'ଣ କଲେ, ସ୍ନେହରେ ଧରିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ପରିଣତିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ତୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ଭୀମଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ସହ୍ୟ କଲେ ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋହର ଭର୍ତ୍ସନାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ତୋତେ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ପରି ଥରି ଉଠିଥିଲେ। କିଏ ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ତଳେ, ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲା 70 ଭାରର ଗଦା 2ଟି ହେଲା। ଗଦା ଦ୍ୱୟକୁ ସେ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା।